ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। श्लोक 31। निमित्तानिश्च पश्यामि विपरीतानि केशव नश्च स्रज न पश्यामि खड्वासुजो न माहेवी। हे केशव, मु विपरीत लक्षण मान देखुछि। युद्धरे निज लोकमानंकु हत्या करी कौनसी श्रेय मु देखिपारु नाही। व्याख्या। निजर शारीरिक और मानसिक दुरवस्था वर्णना करिबा परे अर्जुन एवं निजर जुक्ति उपस्थापन करुछंती। से श्रीकृष्ण को केशव, जे ब्रह्मा और शिवंकर मध्य स्वामी, जहाँकर सुंदर केश अछि कही संबोधन करी कहउचंती। विपरीतानि निमित्तानि व पश्यामि, मु अशुभ संकेत सबु देखुछि। एही अशुभ लक्षण बाह्य परिवेशर होई पारे बा तांको मनर आशंका मध्य होई पारे, किंतु तांकर मुख्य जुक्ति हेउछि आहेबे स्वजनम हत्वा नश्च श्रेय अनुपश्यामि। निज लोकमानंकु मारिबारे मु कौनसी प्रकार मंगल बा कल्याण देखिपारु नाही। श्रेय शब्दटी गुरुत्वपूर्ण। यह केवल भौतिक लाभ नुहे, बरं आध्यात्मिक और नैतिक कल्याण को बुझाए। अर्जुन मतरे निज परिवार और संपर्कों को हत्या करी राज्य लाभ कले मध्य ताहा प्रकृत कल्याणकारी हेब नाही। यह तांकर गभीर नैतिक संकट को दर्शाउछि। श्लोक 32। न कान्हे विजयं कृष्णनचं राज्यं सुखानि च किं न राज्यो न गोविंदं की भोगर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मु विजय चाहू नहीं, न राज्य चाहू नहीं, न सुखभोग चाहू नहीं। हे गोविंद, आम पाई राज्य कौन करिब? भोग विलास बा जीवन धारण मध्य कौन करिब? व्याख्या। अर्जुनଙ୍କ मनरे वैराग्य भाव आसी जाइछि। से स्पष्ट भावरे कहउचंती, न कन्हे विजय, मु विजय चाहुनी, न च राज्यम सुखानि च, न राज्य किंबा सुखभोग चाहुछि। ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ विजय राज्य और सुख ପାଇଁ लड़ा जाउछि ସେହି ସବୁ प्रति ତାଙ୍କର ଘୃଣା आसी जाइछि। से श्रीकृष्ण को गोविंद अर्थात इंद्रिय मानंकु आनंद देउथिबा गोपालक कही प्रश्न करुछंती। नह आमर राजनम किम, राज्य रे आमर की प्रयोजन? भोगे किम, भोग विलास रे की लाभ? जीवितेन बा किम, एपरिकी बंची रहिबारे बा की लाभ? जदि ए सबु पाइबा पई निजर प्रियजनों को हत्या करने पड़े तेबे एही सबु तुच्छ और अर्थहीन। यह अर्जुन को चरम निराशा और मोहर स्थिति को दर्शाउछि। श्लोक 33। ये सामर्थे कन्निमतं न राज्यं भोगा सुखानि च तइमे बस्तितः युधे प्राणास्तक्त्या धनानि च। जो मानक पाए आंभे माने राज्य भोग एवं सुख कामना करुछु, सेही माने ही निजर प्राण और धनर आशा त्याग करी एई युद्ध रे ठिया होइचंती। व्याख्या। अर्जुन निजर वैराग्यर कारण को आहुरी स्पष्ट करुछंती। से कहउचंती, येषाम अर्थे, जो मानक पाई नह आमर राज्यं भोगा सुखानि च कान्हितम, राज्य भोग और सुख इच्छित ते इमे, सेही माने ही प्रणाम धनानि च त्यक्ता,
ପ୍ରାଣ ଓ ଧନର ଆଶା ଛାଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧେ ଅବସ୍ଥିତା ଯୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ ନିଜ ପରିବାର, ଗୁରୁଜନ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ସୁଖ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ଚାହିଁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି ଯେ ସେହି ପ୍ରିୟଜନମାନେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେମାନେ ହିଁ ନ ରହିବେ ତେବେ ଏହି ରାଜ୍ୟ, ଭୋଗ ଓ ସୁଖ କାହା ପାଇଁ? ଏହି ଯୁକ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ମୂଳ କାରଣ। ଶ୍ଲୋକ 34। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାଃ ପିତରଃ ପୁତ୍ରସ୍ତ୍ୱଭେବ ଚ ପିତାମହାଃ ମାତୁଲାଃ ଶ୍ୱଶୁରାଃ ପୌତ୍ରାଃ ଶ୍ୟାଲାଃ ସମ୍ଭନିନସ୍ତତଃ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ, ପିତୃବ୍ୟମାନେ, ପୁତ୍ରମାନେ, ସେହିପରି ପିତାମହମାନେ, ମାତୁଳମାନେ, ଶ୍ୱଶୁରମାନେ, ପୌତ୍ରମାନେ, ଶ୍ୟଳମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ ସେହିମାନେ କଥା କୁହାଗଲା ସେମାନେ କିଏ, ତାହା ଅର୍ଜୁନ ଏଠାରେ ପୁଣି ଥରେ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ମନର ଗଭୀର ଆବେଗ ଓ ବେଦନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ନିଜର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଓ କୃପଙ୍କୁ, ସମ୍ମାନନୀୟ ପିତୃକୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ପିତରଃ କକା ଇତ୍ୟାଦି, ସ୍ନେହର ପୁତ୍ର ଓ ପୌତ୍ରସ୍ଥାନୀୟ ପରମ ପୂଜନୀୟ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ, ମାତୃକୁଳର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁସଲ୍ୟ, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶ୍ୱଶୁର ଦ୍ରୁପଦ ଆଦି, ଶ୍ୟାଲାଃ ଶାଳକ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆଦିଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିନଃ ଆତ୍ମୀୟ ସୁଜନଙ୍କୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ହିଁ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ। ଏହି ତାଲିକା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦୁଃଖର ଗଭୀରତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦର୍ଶାଉଛି। ଶ୍ଲୋକ 35। ଏତାନ ହସ୍ତୁମିଚ୍ଛାମି ଘ୍ନତୋରପି ମଧୁସୂଦନ ଅପି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ହେତୋଃ କିଂ नु ମହି କୃତେ। ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଯଦିଓ ଏମାନେ ମୋତେ ମାରିଦିଅନ୍ତି ତଥାପି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଏହିପରିକି ତ୍ରିଲୋକର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବି ନାହିଁ। ତେବେ କେବଳ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ କିପରି ବା ମାରିବି? ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧୁସୂଦନ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟକୁ ମାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ କିପରି ମାରିବି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଓଲଟା ଏହି ଆତ୍ମୀୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି ତଥାପି ସେ ପ୍ରତିଶୋଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅହିଂସା ଭାବନା ଏତେ ଦୃଢ଼ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅପି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ହେତେ, ଏପରିକି ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ ଏହି ତିନି ଲୋକର ରାଜତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ତଥାପି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ ନାହିଁ। କିଂ ନୁ ମହି କୃତେ, ତେବେ ଏହି ତୁଚ୍ଛ ପୃଥିବୀର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାହିଁକି ବା ମାରିବି? ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଘୋର ବିତୃଷ୍ଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଶ୍ଲୋକ 36। ନିହତ୍ୟ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାଣଃ କା ପ୍ରୀତିଃ ଶ୍ରୀଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାପମେ ବ୍ରାଶୟେତ ସ୍ନାନ୍तो ତୈତନାତାଇନଃ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଆମକୁ କି ବା ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ? ଏହି ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କେବଳ ପାପ ହିଁ ଲାଗିବ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ନିଜ ଯୁକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ
ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେଉଥିବା ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥିତ ହେଉଥିବା କହି ସମ୍ବୋଧନ କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଧାତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ ନିହତ୍ୟ ନହା କା ପ୍ରୀତିଃ ସତ୍। କୌରବମାନଙ୍କୁ ମାରି ଆମକୁ କି ଆନନ୍ଦ ବା ସୁଖ ମିଳିବ? ତାପରେ ସେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ପାପମ୍ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟେତ୍ ଆସ୍ମାନ୍ ହତ୍ୱା ଏତାନ୍ ଆତତାୟିନଃ। ଏହି ଅତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କେବଳ ପାପ ହିଁ ଲାଗିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆତତାୟୀ ଯିଏ ଅଗ୍ନି ଲଗାଏ, ବିଷ ଦିଏ, ଅସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କରେ, ଜମି ହଡ଼ପ କରେ ବା ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରଣ କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ପାପ ଲାଗେ ନାହିଁ। କୌରବମାନେ ଏହିସବୁ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଏତେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଯେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ ହିଁ ହେବ। ଏହା ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୁଖତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଶ୍ଲୋକ 37। ତସ୍ମାନ୍ନଃ ବୟଂ ହନ୍ତୁଂ ଧାତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ ବାନ୍ଧବାନ୍ ସୁଜନଂ ହି କଥଂ ହତ୍ୱା ସୁଖିନଃ ସ୍ୟାମ ମାଧବ। ହେ ମାଧବ, ଆମ ପକ୍ଷରେ ନିଜ ବାନ୍ଧବ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଆମେ କିପରି ବା ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବା? ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ପୂର୍ବ ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତସ୍ମାତ୍ ବୟଂ ସ୍ୱବାନ୍ଧବାନ୍ ଧାତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ ହନ୍ତୁନଃ ଆହା। ଆମେ ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କୌରବମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବା ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ କୌରବମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱବାନ୍ଧବାନ୍ ନିଜର ବାନ୍ଧବ କହି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ପୁଣି ଦୋହରାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାଧବ କହି ସେହି ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱଜନଂ ହତ୍ୱା କଥଂ ସୁଖିନଃ ସ୍ୟାମ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଆମେ କିପରି ସୁଖୀ ପାଇପାରିବା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିଷାଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାରେ କୌଣସି ସୁଖ ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ସାମୟିକ ମୋହକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଶ୍ଲୋକ 38 ଏବଂ 29। ୟଦ୍ୟପେତଃ ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଲୋଭୋପହତ ଚେତସଃ କୁଲକ୍ଷ୍ୟ କୃतं ଦୋଷଂ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହେ च ପାତକମ୍ କଥନ୍ନ ଜ୍ଞେୟମସ୍ମାभिः ପାପାଦସ୍ନାନି ବର୍ତ୍ତିତୁମଃ କୁଲକ୍ଷ୍ୟ କୃतं ଦୋଷଂ ପ୍ରପଶ୍ୟଭି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଯଦିଓ ଏମାନେ ବା କୌରବମାନେ ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ହୋଇ କୁଳକ୍ଷୟ ଜନିତ ଦୋଷ ଏବଂ ମିତ୍ରଦୋହ ଜନିତ ପାପକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, କୁଳକ୍ଷୟ ଜନିତ ଦୋଷକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ? ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଅର୍ଜୁନ ଏକ ନୂଆ ଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୌରବମାନେ ଲୋଭୋପହତ ଚେତସଃ, ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବା ବୁଦ୍ଧି ଅପହୃତ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୁଳକ୍ଷୟ କୃତମ୍ ଦୋଷମ୍, କୁଳର ବିନାଶ କରିବାରେ ଥିବା ଦୋଷ ଏବଂ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହ ଚ ପାତକମ୍, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବାରେ ଥିବା ପାପକୁ ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, କୁଳକ୍ଷୟ କୃତ ଦୋଷଂ ପ୍ରପଶ୍ୟଭିଃ, କୁଳ ବିନାଶର ଦୋଷକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଅସ୍ମାଭିଃ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ମାତ୍ ପାପାତ୍ ନିବର୍ତ୍ତିତୁମ୍,
ଏହି ପାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ କଥମ ନ ଜ୍ଞେୟମ୍ କାହିଁକି ଜାଣିବା ବା ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ପାପ କରୁଛି, ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ପରିଣାମ ଜାଣୁଛୁ, ଆମେ କାହିଁକି ସେହି ପାପରେ ଭାଗୀ ହେବା? ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା। ଏହା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ପଳାୟନପଥୀ ମନୋଭାବକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଶ୍ଲୋକ 40 କୁଲକ୍ଷୟେ ପ୍ରଣଶ୍ୟନ୍ତି କୁଲଧର୍ମା ସନାତନା ଧର୍ମେ ନଷ୍ଟେ କୁଲଂ କୃଶମଧର୍ମ ବିଭର୍ତ୍ତୁତେ। କୁଳର କ୍ଷୟ ହେଲେ ସନାତନ କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ସମଗ୍ର କୁଳକୁ ଅଧର୍ମ ଗ୍ରାସ କରିଦିଏ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା: ଅର୍ଜୁନ ଏବେ କୁଳକ୍ଷୟର ଭୟାବହ ପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ଯେତେବେଳେ କୁଳର ବୟସ୍କ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସନାତନା କୁଳଧର୍ମା ପ୍ରଣଶ୍ୟନ୍ତି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲି ଆସୁଥିବା କୁଳର ନୀତି ନିୟମ, ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି କୁଳଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଏବଂ ନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏହି ଧର୍ମ ବା ନୀତି ନିୟମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ କୁଶମ କୁଳମ୍ ସମଗ୍ର କୁଳକୁ ଅଧର୍ମ ଅଭିଭବତି ଉତଃ ଅଧର୍ମ ବା ପାପ ଆସି ଗ୍ରାସ କରିଦିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ନୈତିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଅଭାବରେ ସମଗ୍ର କୁଳ ପାପାଚାର ଓ ଅନାଚାରରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଏହା ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ଦୂରଗାମୀ ସାମାଜିକ କୁପରିଣାମ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅର୍ଜୁନ ଚିନ୍ତିତ। ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।